کروں گا جسے ٹارٹارین سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اردو آڈینس بالکل واقفیت نہیں رکھتی۔ جو لوگ انگلش کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں، جو سازشی تھیوریز میں مانتے ہیں، جو ایسا لٹریچر پڑھتے ہیں، کنٹینٹ کو سنتے ہیں اور تھوڑا بہت اس پر ریسرچ کرتے ہیں، وہی سے واقف ہیں۔ ٹارٹارین تہذیب کئی ہزار سال پرانی ایک ایسی تہذیب ہے جس کے آثار پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ جو لاسٹ کانٹیننٹ تھا، در حقیقت یہ ٹارٹارین سویلائزیشن پر ہی مشتمل تھا۔ اگر آپ اسے گوگل پر سرچ کریں، یوٹیوب یا ٹک ٹاک پر، تو ایک وسیع ویڈیوز کا ایک سمندر آپ کے سامنے آئے گا جس میں ٹارٹارین سویلائزیشن کے آثار باقیات ملیں گے۔ کہا جاتا ہے دنیا کی جتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، جیسا کہ اس میں وائٹ ہاؤس ہے، اس کے علاوہ کریملن پیلس ہے، کریملن کا جو اس کے کلش دکھتے ہیں، وہ مینار ہیں، وہ سارے کے سارے جو ماسکو میں ہیں، اس کے علاوہ یورپ میں تمام کے تمام تعمیرات اس دور میں نہیں ہوئی۔ یہ جھوٹ کہا جاتا ہے کہ 200-300 سال پہلے، 500 سال پہلے تھی، بلکہ یہ ہزاروں سال پرانی اسی تہذیب کا حصہ ہے جسے ٹارٹارین سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اسے ابھی گوگل کریں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں خود سے کہانی نہیں بنا رہا، بلکہ اس کے بارے میں وسیع مواد، کئی یوٹیوب چینل، کئی آرٹیکلز، متعدد کتابیں موجود ہیں۔ قدیم کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ ان کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس تھی کہ اہرام مصر ان کی بنائی ہوئی کنسٹرکشن ہے، اور یہ طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھا، اور طوفان نوح اس پر سے گزرا ہی نہیں، طوفان نوح سے پہلے کی کنسٹرکشن ہے۔ اور اس تہذیب میں دنیا کے بڑے بڑے تجارتی مراکز، ہر ملک پر ان کی دسترس تھی، ٹریڈ روٹس ان کے پاس تھے۔ انہوں نے زیر زمین ٹنلز کا، یعنی خفیہ ٹنلز کا جال بچھایا تھا جو بر اعظموں کو آپس میں جوڑتا تھا۔ اس میں سے ایک ٹنل مصر سے لے کر غزہ تک دریافت ہوئی، جسے محصورین غزہ سے مصر جانے کے لیے اور آنے کے لیے خوراک لانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے ہزاروں سال پرانی ٹنل ہے۔ اس طریقے سے بے شمار ایسے قدرتی آثار پائے جاتے ہیں کہ جو ٹارٹارینز تہذیب کا حصہ تھے، اور منجداڑو ہڑپا بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں اس کے آثار پائے جاتے ہیں، اور یہ کچھ جدید کنسٹرکشنز نہیں ہیں۔ اور کہا جاتا ہے ہندوستان میں، بنگلور میں، احمد آباد میں، کلکتہ میں، حتیٰ کہ دہلی میں بھی ایسی کنسٹرکشنز موجود ہیں کہ جو اسی تہذیب کا حصہ ہیں، باقیات ہیں۔ اور جو اس کے ثبوت کے طور پر کہا جاتا ہے کہ 1850 میں ایک مڈ فلڈ آیا تھا، یعنی ایک گارے کا ایک فلڈ آیا تھا پوری دنیا میں، اور ان خاص بلڈنگز کو آدھے سے زیادہ وہ ڈھانپ گیا۔ اس کے ثبوت کے طور پر یہ لوگ کچھ ایسی ویڈیوز اور فوٹوز دکھاتے ہیں اس دور کی، جو 1850 سے پہلے، جب کیمرہ تو ایجاد ہو چکا تھا 8 10 15 میں، تو اس کیمرے کی مدد سے کوئی جو فوٹو بنائی گئی تھی، اس میں وہ بلڈنگیں بہت وسیع اور بڑی تھیں، پھر اس کے صرف مینار یا اوپر کے حصے بچ گئے، باقی مڈ فلڈ لے گیا۔ یہ بھی ایک تھیوری ہے۔ مڈ فلڈ میں کتنی حقیقت ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، بیس لیس تھیوری ہے۔ میں نے کہا کہ اس پر اردو میں کوئی کنٹینٹ نہیں ہے، میں آپ سے تھیوری شیئر کرتا ہوں، مجھے بھی اس پر پوری طرح کے یقین ہے یا نہیں ہے، اس سے ہٹ کے یہ ایک نالج کے طور پہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ وہ ثبوت کے طور پر بلڈنگز دکھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس تہذیب میں انسانوں کے قد بھی طویل تھے، اور جو عمارتیں ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے دروازے بھی آج بھی 2 ہیکل دروازے ہیں، جس میں سے 6 انسان اوپر نیچے کھڑے کر دیے جائیں تو گزر سکتے ہیں۔ وہ اتنے 2 ہیکل دروازوں کے کیا جواز تھا؟ صرف یہ دکھاوے کے تھے یا حقیقی دروازے تھے؟ حقیقتاً انسان گزرتے تھے، حقیقی انسانوں کے قد اتنے وسیع تھے۔ اور اس کے جو فرانس میں جو بلڈنگز ہیں، نوٹر ڈیم جو ہے، نوٹر ڈیم نامی چرچ جو فرانس کا ایک معروف ترین چرچ ہے، جسے آگ لگی تھی پچھلے سال، نوٹر ڈیم چرچ بھی اسی ٹارٹارین تہذیب کی باقیات ہے۔ اس کی عجیب و غریب، مشکل ترین، 2 ہیکل ترین، حیران کن اونچا ترین سٹرکچر آج بھی کسی کے بنانے کے بس کی بات نہیں۔ اسے دنیا کے بڑے بڑے انجینئرز بھی اس طرح کی کنسٹرکشنز نہیں کر سکتے جو ٹارٹارین تہذیب میں تھیں۔ لندن بھی اسی تہذیب کا ایک چھوڑا ہوا تباہ حال شہر ہے، اسے دوبارہ آباد کیا گیا۔ اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، بڑی بڑی جدید ترین سٹیز ہیں، بشمول نیو یارک اور لاس اینجلس، یہ بھی اسی لاس تہذیب کے آثار کے اوپر تعمیر کی گئی۔ اور جتنی نئی بلڈنگز ہیں، جن کی لسٹ میں آپ کو فوٹو ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی، تو وہ بلڈنگز جو ہیں وہ سب کی سب انہیں پینٹ کر کے، انہیں ریویمپ کر کے ان بلڈنگز کو قابل استعمال بنایا گیا، اور کہا گیا کہ ہم نے بنائی تھی، حالانکہ یہ ہزاروں سال پرانی ٹارٹارین تہذیب میں چلی آ رہی تھیں۔ اور پرانے فوٹوز اس کے ثبوت کے طور پر دکھائی جاتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ ایک کتاب کا اردو ترجمہ کر کے کسی بایو میں لنک دے دوں، جس طرح میں نے اور بکس کے لنکس بایو میں دیے ہوئے ہیں، تو اس سے آپ پڑھ سکیں گے، آپ کو یقین ہو کہ میں بات جھوٹ نہیں کہہ رہا، خود سے نہیں بنا رہا۔
बल्कि ऐसी तहजीब एग्जिस्ट करती थी या नहीं थी, लेकिन ये इस बारे में एक टॉपिक के तौर पर, रिसर्च के तौर पर, तहरीर के तौर पर ये चीज़ें मौजूद हैं। और जो इमारतें हैं, कुछ लोगों ने दावा किया कि ये इमारतें जो हैं, जो मौजूदा जदीद कंस्ट्रक्शन है, जिनके बारे में कहा जाता है टार्टारियन तहजीब की निशानियाँ थीं, इसके बारे में कहा जाता है कि जी हमने बाद में तामीर की, कोई 3 साल में, कोई 10 साल में, कोई 22 साल में। हालांकि जो उस पर आसार हैं वो ये बताते हैं कि ये हज़ारों साल पुरानी है। कुछ उनके जो नमूने लिए गए वहाँ रेत के ज़र्रात के और टेस्ट किए गए, तो ये कंस्ट्रक्शंस पुरानी थी। वहाँ से जो इंसानी ढांचे बरामद हुए वो भी हज़ारों सैकड़ों साल पुराने थे। तो ये सबूत या आसार ये साबित करते हैं, ज़रूर अगर ये तहजीब नहीं भी थी तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी पर्दादारी है। और ये तक कहा जाता है कि दूसरी जंग अज़ीम इसलिए की गई ताकि यूरोप के अंदर, वस्ती यूरोप और मगरबी यूरोप के अंदर टार्टारियन तहजीब के आसार को मिटाया जा सके, उस कदीम राज को छुपाया जा सके और उस पर नई बस्तियां तामीर की जा सकें। और ये कहा जाता है कि एफल टावर ये 1800 कुछ में तामीर नहीं हुआ, बल्कि ये उससे सैकड़ों साल पुराना है, पहले से मौजूद है। पुरानी जो सदियों पुरानी जो तस्वीरें की हाथ से बनाए हुए स्केच थे पेरिस के, उसमें एफल टावर इसी तरह बिल्डिंग के तौर पे मौजूद था, है ना। अजीबोगरीब बात। तो ये अजीबोगरीब बातें हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको अगर रिसर्च करनी हो, मेरी बात पर यकीन ना रहो, आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करें टार्टारियन सिविलाइजेशन, उसके आर्टिफैक्ट्स, उसकी बिल्डिंग्स, उसके आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, उसकी आसार, उसके लोग, उनका कल्चर, उसके बारे में मुकम्मल तफसीलात आपको उस पर मिल जाएंगी गूगल के ऊपर। और दूसरा, वो इमारतों की लिस्ट अगर आप तलब करेंगे, सैकड़ों इमारतें कही जाती हैं ये उसी तहजीब का हिस्सा हैं। ये लॉस्ट कॉन्टिनेंट था या वहाँ से लोग आए थे। इस तरह पूरी दुनिया में इसने अपने असर कायम रखा, जिस तरह रोमन एम्पायर या ब्रिटिश एम्पायर ने कायम रखा। ये भी एक एम्पायर या तहजीब थी जिसने अपना असर कायम रखा। और कुछ लोग कहते हैं फ्लैट अर्थ के एक बरेआज़म टार्टारिया से ये लोग आए थे और इस दुनिया में 7 बरेआज़मों में आबाद हुए और उन्होंने नई तहजीब की बुनियाद रखी। उसमें जदीद तरीन आलात थे, यानी जो डिजिटल ट्रेन जो कहते हैं कि ट्रॉम्स चलती हैं, उसके सबूत के तौर पर वो लोग फोटो दिखाते हैं कि 1815 में एक बंदे ने फोटो लिया तो उस टाइम ये ट्रॉम मौजूद थी, सेंट्रल लंदन में और पेरिस में मौजूद थी, ये एम्स्टरडैम में मौजूद थी ट्रॉम्स। हालांकि ये कहा जाता है कि बाद में बनाई गई ये तो ट्रॉम्स 1915-1920 में ये चीज़ें शुरू हुई, लेकिन ये ट्रेन्स मौजूद थी। उनके पास एयरशिप्स मौजूद थे, ये सारी टेक्नोलॉजीज मौजूद थी। इसे दानिस्ता छुपाया गया या मख्फी रखा गया या खुद री इन्वेंट करने के या अपने नाम से ब्रांड करके लेबल करके दोबारा पेश किया गया। इसके पीछे क्या वजह थी, कोई वजह मालूम नहीं, लेकिन ऐसा था ज़रूर। अब इस बारे में मज़ीद शवाहिद सामने आ रहे हैं और ये थ्योरी अभी नई लग रही है, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था। लेकिन जो वीडियोस और जो डिटेल्स और जो किताबें दिखाई जा रही हैं वो सदियों पुरानी हैं। उसके जो ट्रांसक्रिप्ट्स और जो सारी डिटेल्स मिल रही हैं वो भी सुनकर पढ़कर हैरान हो रहा हूँ मैं कि ये वाकई ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी, हमने कभी पढ़ा नहीं था। तो ये चीज़ आप खुद भी रिसर्च कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या चीज़ ये है और इसमें कितनी हकीकत है, इसमें मुबालगा रही है, झूठ है, सच है, सच्ची झूठी बात है, मामला है। लेकिन ये कि जो वो शवाहिद पेश करते हैं कि कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पाई जाती थी और उस टेक्नोलॉजी को तल्फ कर दिया गया, रोक दिया गया इंसानों को। जो ऑलरेडी हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो 1/3 है उस टेक्नोलॉजी का जो टार्टारिया में थी, इस लॉस्ट तहजीब में थी, और उन्होंने इसका सिक्का जमाया था अपनी इमारतों के ज़रिए, अपनी तरक्की के ज़रिए। वो कहीं तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते थे मौजूदा जहाज़ों और स्पेस शटल से ज़्यादा रफ्तार से, और वो सितारों का, आसमान का और दीगर खुफिया उलूम का इल्म रखते थे। मिडल अर्थ तक उनकी रसाई थी और जदीद तरीन पैरानॉर्मल टेक्नोलॉजीज़ को साइंस से मिक्स कर देते थे, और ये सब चीज़ें उनके पास थी और मयूरुल-उकूल वो काम सर अंजाम देते थे। क्या वो एक जाइंट सिविलाइजेशन थी, क्या वो जाइंट्स थे, जिन्नात थे, क्या थे, अल्लाह जाने क्या थे। लेकिन ये कि उसके बारे में जो मज़ीद वीडियोज़ आएंगी, मज़ीद शवाहिद आएंगे, मैं कभी कभी डिस्कस कर लिया करूँगा। लेकिन ये कि आपको इल्म होना चाहिए कि ये एक तहजीब थी और इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि क्या चीज़ है जिससे छुपाया जा रहा है, क्या वो चीज़ है जिसकी पर्दादारी है, महज ख्वाब ख्याल है, ये तस्वुराती जो दुनिया है। लेकिन कुछ सवाल वो लोग जो करते हैं उसके जवाब अभी तक साइंटिस्ट के पास, माहिरीन के पास, जदीद एक्सपर्ट्स के पास नहीं है। वो जवाब तलाश करने के लिए हमें उन्हीं टार्टेरियन सिविलाइजेशन का दावा करने वालों के पास जाना होगा कि वो क्या सवालात हैं। तो बने रहिएगा, अगली वीडियोज़ में हम इसी तरह के टॉपिक